So in last lecture, we have completed the introductory part, right, of unit number 5th, testing of logic circuits. Then we have also studied different testing methods for sequential and combinational logic design. Okay. So in that, for a combinational logic design, we have three, right? Three main techniques to test the combinational circuit: stacked fault, then path sensitization, and third one is a random test. Okay, so actually how that methods, right, is able to get or is able to find out the faults. Okay, so we are going to discuss that part with the help of one example. Okay, for any combinational circuit, okay, you can apply that, and how we can test the by using the stacked fault method that that entire circuit is working properly. Okay, this is what our today's topic of discussion. Then already I have one example in that everything is explained how to carry it out. Okay, and this part is applicable is for any kind of uh, combinational circuit. Okay, so I will share my screen a video where in a paint. So what I will do, I will share the screen and you just get the things properly. And if you have any doubt, you can raise your queries at that moment only. Okay, so I hope uh, just look at this video and explanation very carefully. Let me share the screen. Yes, sir. Okay. So the same circuit we have already. So we were talking about the testing methods for the combinational logic. Okay. So this circuit we have already studied, right, while discussing this unit. But to have more clear idea of how we are carrying out the what we can say, this testing, right, stacked fault model or stacked fault method, we will do it manually. Okay, so that you can have you can have better understanding of this. Okay, now first tell me, this is the circuit. Okay, you can say this is the DUT, design under test, a simple combinational logic circuit, right? There is no feedback, there is no pass state and all that. Simple AND gate followed by OR gate. Okay, very simple circuit with the three inputs. Now tell me, for an input circuitry, how many possible test vectors will be there? For
n input circuitry, how many possible test vectors will be there? 2 raised to n. So here n is 3. So how will be possible test vectors? 2 raised to 3. 8. Very right. Always remember there is a relation between the number of inputs and possible test vectors. So it's a simple relation. For n input circuit, there are 2 raised to power n test vectors, probable test vectors, right? For example, if you have 4 input, then there will be a 16 test vectors. If you have a 2 input, there will be a 4 test vectors. If you have a 3 input, there will be a 2 raised to 3. That means 8 probable test vectors. Okay. So these are the W1, W2, W3. These are the probable 8 test vectors. Okay. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. These are the 8 probable test vectors that we can apply to this circuit. Okay. And this is what the circuit is. Okay. This is the first step. You need to identify how many test vectors you will require. Okay. And again, tomorrow's lecture, we are going to discuss one more example, right? That may be of 2 input or 4 input. Okay. But as far as the today's lecture concerned, we have a 3 inputs. So we will have the 8 probable test vectors that we can apply to the circuit, and we can able to find out the faults. Okay. Now we have to mark the intermediate wires or intermediate paths, right, for this circuit. For example, uh, this path I have marked as A, this path I have marked as B, this path I have marked as C, this path I have marked as D, and this path is F. Okay, it is not the fixed notation. So you can give X, Y, Z, W, anything. तुम्ही काही देऊ शकता. Okay, for the sake of my understanding, or for sake of easiness, I have given the A, B, C, D, F. Right. So means what? Every intermediate path you have to give one notation. Right. Ata, next step. Okay, what we have to do first? We have to consider the expected good output for these 8 vectors. Right. म्हणजे असं पहिले अज्युम करायचं की हे सर्किट मध्ये काही फॉल्ट नाहीये आणि त्या केसमध्ये या 8 वेक्टर्सचे काय प्रोबॅबल आउटपुट येणार आहेत ते तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. दिस इज द टेस्ट स्टेप नंबर 3. व्हॉट इज स्टेप नंबर फर्स्ट? Step number first is you have to first write the probable test set, right, based on the number of inputs. So if you have number of n inputs, then there will be 2 raised to n probable test sets. ते लिहून घ्यायचे. राईट. सपोज 4 इनपुट आहेत तर 16 सेट येणार किंवा 16 डिफरंट कंडिशन येणार. 3 इनपुट आहेत तर 8 डिफरंट कंडिशन येणार. 2 इनपुट आहेत तर 4 टेस्ट सेट येणार. राईट. 4 डिफरंट कंडिशन 0 0 0 1 1 0 1 1. इथपर्यंत समजलंय? दुसरी स्टेप काय आहे? इंटरमिडिएट वायरला नोटेशन देऊन घ्यायचे. ए बी सी डी एफ और एक्स वाय झेड डब्ल्यू एस पी टी क्यू आर एस टी, एनिथिंग ऑफ युअर चॉईस. दिस इज द स्टेप नंबर 2. आता स्टेप नंबर 3 काय करायची? ठीक आहे, हे कुठल्याही सर्किटसाठी तुम्ही करू शकता. ओके. अगेन टुमॉरोज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर एक्झाम्पल. ओके, विथ द सेम पॅटर्न. सर्किट विल बी डिफरंट बट विल फॉलो द सेम मेथड. ओके. तीसरी स्टेप का है कि first we have to assume that there is no fault, and then you have to actually write the probable outputs of this circuit. Okay, now you have to tell me. Now consider 0 0 0 म्हणजे W1 0 W2 0 W3 0. What will be the output? This. 0 0 0 दिला असताना आउटपुट काय येणार आहे? I will write here. Okay.
I'll make here one column. Okay. You can tell me. 0, 0, 0. What will be the output? This is AND gate. This is OR gate. Okay. Just pardon my drawings. Okay. In Paint, I can draw with this much efficiency. Okay. So this is AND gate. This is OR gate. This is OR gate. सांगा सांगा चला लवकर. 0. Yeah, now it's look better. Yeah, very right. So correct output is 0 for this condition. Next, 0, 0, 1. W1, W2, W3. 0, 0, 1. 1. 1. 0. Here is 0 and here is 0 and 1. So 0 and 1 will be 0. So 0 or 0 will be 0. So it will be 0 only. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0. Very right. Again it will be 0. Consider fourth case. 0, 1, 1. 0, 1, 1. 1. 1. It's 1. Very right. Very right. Next case. 1, 0, 0. 1. 1. Very right. 1, 0, 1. 1. 1. 1. Again 1. Very right. 1, 1, 0. 1. 1. Very right. And the last case 1, 1, 1. So here 1, 1, 1. 1 and with 1, that is 1. Here is 1. 1 or 1. 1. 1. 1. Sure. 0 or 0, it's 0, right? 0 or 1, it is 1. 1 or 0, 1. Then what is 1 or 1? Hmm? 1. CR? 1, sir. Okay. आता हे आपण काय केले? These are the corrected outputs. Okay. Here I will write corrected outputs. Okay. This is correct output. Okay. We have to we require this to get the results, whether whatever what we can say after applying the test vector, if there is fault or not. How you are how you will come to know? With comparing your output with the expected output. So these are the corrected output, or you can say expected output. Okay, here I will make E. Okay, expected output. Then now this is the step 4. No, sorry, step 3. Now step 4. Now we have to consider the each and every wire, right? Firstly, it will get stuck to the 0. The same wire will stuck to the 1, right? The first case we have to consider this particular A, that means wire A will get stuck to the 0, stuck to the 1, right? This is the first. Then B stuck to the 1, B stuck to the 0, and B stuck to the 1. Similarly, C stuck at 0. The slash 0 means what? C stuck at 0. C slash 1 means what? C stuck at 1. Similarly, this is D. D slash 0. That means
this output F stuck at 0, F stuck at 1, right? This is the fourth step. प्रत्येक वायर एकदा अज्युम करायचं की ती 0 ला स्टक झाली, एकदा अज्युम करायची 1 ला स्टक झाली. असं जेवढ्या कुठल्या वायर तुम्ही त्या सर्किट मध्ये ज्या तुम्ही नोटेशन दिलेल्या आहेत ते सगळे फॉल्ट लिहून घ्यायचे. दिस इज द फॉल्ट केसेस. यू कॅन राईट हिअर, दिस इज द फॉल्ट केसेस. Right? These are the fault case. Okay. Now this is the fourth step. आता पाचव्या okay, now you have to actually consider the first fault. That means you have to consider the first fault. A permanently stuck to the 0. Now this is the condition. A permanently stuck to the 0. आता A permanently stuck to the 0. Okay. Now for that you have to check these all 8 cases. Okay. You have to check these all 8 cases. For example, आता A हा 0 ला permanently stuck झालेला. बरोबर. आता हे पहिलं इनपुट द्यायचं 0 0 0. आउटपुट काय येणार? पण हे इनपुट दिलं तरी ए अज्युम काय करायचा? हा 0च अज्युम करायचा. इथे काही असू द्या ए ची व्हॅल्यू. ए इज नथिंग बट W1. राईट. इथे W1 ची व्हॅल्यू इथं काही असू द्या. पण फॉल्टमुळे तो जो ए आहे तो परमनंटली 0 ला स्टक झालेला आहे. त्यामुळे हे टेस्ट वेक्टर कन्सिडर करताना बाकीचे W2 W3 हे कन्सिडर करू शकता. पण ए ऑलवेज 0च कन्सिडर करायचा. का? कारण तो स्टक ॲट 0 आपण त्याला म्हटलेलं आहे. बरोबर आहे. ए हा 0 ला परमनंटली स्टक झालेला आहे. त्यामुळे इथले टेस्ट वेक्टर अप्लाय करताना ए ची कंडिशन ही 0च द्यायची. ए ची कंडिशन ही 0च द्यायची. मग आता मला सांगा, फर्स्ट ए इज स्टक ॲट 0. सो हिअर इज 0 0 0. आउटपुट काय अपेक्षित आहे? आउटपुट काय अपेक्षित आहे? 0. 0. ओके. पण आउटपुट एक्सपेक्टेड येते, पण हा फॉल्ट आहे. पण हा ऍक्च्युली फॉल्ट आहे. बरोबर आहे. म्हणजे जरी तुम्ही ए ला 0 अज्युम केलं तरी हा फॉल्ट असून सुद्धा डिटेक्ट होत नाहीये. नेक्स्ट कंडिशन. आता 0 0 1 अप्लाय करा. 0 0 1. आउटपुट काय एक्सपेक्टेड आहे? एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे 0. येत आहे का 0? येस. म्हणजे या चारही केस साठी हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार नाही. का? कारण आपण इथे ऑलरेडी इनपुट पण 0 0च आहे. पण आपल्याला स्टक ॲट 0 झालेला आहे आणि इनपुट पण 0 आहे. त्यामुळे या 4 केस साठी हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार नाही. पण आता बघा, ही केस द्या 1 0 0. आता ह्या केसमध्ये आउटपुट काय यायला पाहिजे? 1 0 0 साठी एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे 1. पण आता ए हा 0 ला स्टक झालाय. मग आता आपल्याला 1 मिळेल का आउटपुट? दॅट मीन्स दिस केस विल बी 0 0 0 ओनली. म्हणजे ह्या फॉल्ट साठी मात्र हा स्टक ॲट 1 हे डिटेक्ट होत आहे. सो यू हॅव टू मार्क इट टिक. दिस विल गेट डिटेक्टेड फॉर दिस फॉल्ट. सिमिलरली नेक्स्ट 1 0 0 1 0 0. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे? सॉरी 1 0 1. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे? 1. पण आपला ए कुठं स्टक ॲट झालाय? 0 ला. म्हणजे इथं पण तुम्हाला एक्सपेक्टेड आउटपुट मिळणार आहे का? नाही मिळणार. म्हणजे हा फॉल्ट पण डिटेक्ट होतो. नेक्स्ट 1 1 0. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे? 1. मिळतंय का बघा? इथं 0 अज्युम करायचं. ए 0च घ्यायचं. का? कारण ए हा स्टक ॲट 0 झालेला आहे. 0 1 0 चं आउटपुट तुम्हाला मिळणार म्हणजे 0. पण एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे? 1. त्यामुळे हा फॉल्ट पण इथे डिटेक्ट होणार. सिमिलरली 1 1 1. अगेन हिअर इट विल स्टक ॲट 0. म्हणजे तुम्ही 1 0 0 दिल्यावर तुम्हाला 1 मिळायला पाहिजे, पण मिळणार नाही. का मिळणार नाही? कारण ए हा स्टक ॲट 0 झालेला आहे. म्हणजे परमनंटली तो 0 ला चिटकलेला आहे. राईट. त्यामुळे तुम्हाला ह्या 4 केस साठी हा ए 0 हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार. सिमिलरली आता ए स्टक ॲट 1 अज्युम करायचं. ए स्टक ॲट 1 अज्युम करायचं. बरोबर आहे. म्हणजे आता W1 हे कायम 1 कन्सिडर करायचं.
W1 हे कायम 1 कन्सिडर करायचं. ओके, ह्या 4 केससाठी तुम्हाला आउटपुट एक्सपेक्टेड मिळणार का? कारण आउटपुट पण 1, इनपुट पण 1 1 1 आहे आणि ए पण 1 ला स्टॅक झालेला आहे. म्हणजे ही बाय डिफॉल्ट केस झाली. इट्स अ कन्फ्युजिंग केस. तुम्हाला ह्या केसमध्ये तुम्ही फसू शकता की ओके वेदर इट इज स्टक ॲट 1, तुम्हाला आउटपुट 1 1 1 मिळणार का? कारण इथं इनपुट सेट पण 1 1 1 आहे आणि इथं स्टक ॲट पण तो 1 लाच झालेला आहे. त्यामुळे फॉल्ट आणि इनपुट हे एकच आहे. त्या केसमध्ये तुम्हाला डिटेक्ट होत नाहीत. जेव्हा फॉल्ट 1 आहे आणि इनपुट 0 आहे त्या केसमध्ये तो फॉल्ट डिटेक्ट होणार. येते लक्षात? म्हणजे इथं फॉल्ट काय आहे 1 आणि इथं इनपुट काय आहे 0. ह्या केसमध्ये हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार. करून बघा. नाउ कन्सिडर द फर्स्ट केस 0 0 0. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे 0. पण आता ए कुठं स्टक ॲट झालाय 1 ला. म्हणजे तुम्हाला तो 1 0 0 चा आउटपुट देणार. दॅट मीन्स फॉर धिस केस धिस फॉल्ट विल गेट डिटेक्टेड. सिमिलरली 0 0 1 आउटपुट काय आलं पाहिजे 0. पण इथं W1 म्हणजे ए कशाला स्टक ॲट झालाय 1 ला. म्हणजे तो 1 0 1 प्रमाणे बिहेव करणार. इट विल शो 1. पण ती चुकीची केस आहे का? आपण टेस्ट व्हेक्टर काय अप्लाय केलाय 0 1 0. आपल्याला 0 मिळाला पाहिजे पण 0 मिळत नाहीये. म्हणजे हा फॉल्ट डिटेक्ट होतो. ह्या टेस्ट व्हेक्टरनी हा फॉल्ट डिटेक्ट होतो. सिमिलरली 0 1 0 आउटपुट काय मिळाला पाहिजे 0. मिळतंय का? नाही मिळतंय का? कारण ए आपला 1 आहे. ते 1 0 0 चा आउटपुट देणार. पण आपण टेस्ट व्हेक्टर काय दिलाय 0 1 0. आपल्याला आउटपुट 0च मिळाला पाहिजे. वी हॅव टू फॉलो ऑलवेज दिस. म्हणजे हा टेस्ट व्हेक्टर अप्लाय केलं की हा फॉल्ट डिटेक्ट होतो. ह्याला टिक मार्क करायचं. सिमिलरली 0 1 1 आउटपुट काय आलं पाहिजे 1. बरोबर आहे. पण आता या केसमध्ये बघा इनपुट स्टक ॲट 1 आहे. म्हणजे हा 0 असला काय किंवा 1 असला काय तुम्हाला आउटपुट 1च देणार. त्यामुळे हा फॉल्ट किंवा ह्या टेस्ट व्हेक्टरनी हा फॉल्ट डिटेक्ट होत नाही. म्हणजे एवढं लक्षात ठेवा की तुम्हाला असं प्रत्येक फॉल्ट साठी मॅन्युअली चेक करावं लागतं की बाबा ओरिजिनल इनपुट काय आहे आणि ते स्टक ॲट फॉल्ट काय आहे. ते जर का एक्सपेक्टेड आउटपुट देत असेल तर म्हणायचं की तो फॉल्ट ह्या टेस्ट व्हेक्टरनी डिटेक्ट होत नाही. आणि जर का त्यानं अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दिलं तर त्याला टिक मार्क करायचे. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतो की ह्या इनपुटसाठी हा स्टक ॲट फॉल्ट डिटेक्ट होतो. का डिटेक्ट होतो? कारण आपल्याला 0 मिळत नाही, आपल्याला 1 मिळतं. बरोबर आहे. असं प्रत्येक केस साठी तुम्ही करत जायचं. B0 B1, C0 C1, D0 D1, F0 F1. राईट? समजलंय? करून बघा. आता फास्ट सांगा. B stuck at 0. आता this is the B. That means W2 now is permanently stuck to the 0. म्हणजे तो ह्या केसमध्ये एक्सपेक्टेड आउटपुट देणार का? कारण आपलं इनपुट पण 0 0 आहे आणि तो स्टक ॲट पण 0 झालाय. पण कुठल्या केसमध्ये तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देईल? ह्या केसमध्ये. आता बघा 0 1 0 ही केस कन्सिडर करा. 0 1 0. पण बी काय अज्युम करायचं? 0च अज्युम करायचं. 0 1 0 साठी तुम्हाला 0 मिळाला पाहिजे. बी 0 आहे म्हणजे इथे तो 0च अज्युम करा. म्हणजे इट विल बी 0 0 0. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय 0 आणि तुम्हाला फॉल्ट बाय डिफॉल्ट आउटपुट पण मिळते 0. त्यामुळे हा फॉल्ट डिटेक्ट होत नाही. पहिला फॉल्ट डिटेक्ट होतोय का 0 0 0? नाही. का? कारण तो फॉल्ट असला तरी तुम्हाला आउटपुट तेच मिळते. 0 0 1 तुम्हाला फॉल्ट असला तरी आउटपुट 0च मिळते. का? कारण ते 0 इज अ फॉल्ट ऑल्सो अँड इनपुट ऑल्सो. त्या केसेस कन्सिडरच करायच्या नाही. म्हणजे जिथे फॉल्ट पण 0 आहे आणि इनपुट पण 0 आहे, राईट, अशा नॉर्मली केसेस कन्सिडर करायच्या नाहीत. तिथे कदाचित सेम आउटपुट मिळू शकतात. दॅट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द व्हॉट वी कॅन से द सर्किट. आपण असं नाही म्हणू शकत ऍक्च्युली की फॉल्ट पण 0 आहे आणि इनपुट 0 आहे. यू हॅव टू चेक द each and every individual case. This is the only solution for this. पहिली केस चेक करा. 0 1 0 0 0. B stuck at 0 आहे म्हणजे ओके. दॅट मीन्स बाय डिफॉल्ट B 0 0. नाही फॉल्ट डिटेक्ट होते. का? कारण इनपुट पण 0 आहे आणि स्टक ॲट फॉल्ट पण 0च आहे. म्हणजे तो फॉल्ट जरी असला तरी तुम्हाला बरोबरच आउटपुट देतोय बाय डिफॉल्ट. का? कारण ओरिजिनल इनपुट पण 0 आहे आणि ते स्टक ॲट पण 0 लाच झालेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ते आपोआपच मॅच झालेलं आहे. पण म्हणून तो करेक्टेड केस आहे का? नाही.
नाही, चुकीची केस आहे ती, म्हणून इथं मार्क करायचं नाही. नेक्स्ट केस 0 0 1, इथं पण तेच होणार आहे. इनपुट पण 0 आहे आणि तो बाय डिफॉल्ट 0 ला स्टॅकॅट झालेला आहे, राईट. त्यामुळे हा पण फॉल्ट डिटेक्ट, ह्या टेस्ट केसने हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार नाही. का? कारण ही टेस्ट केस दिली तरी तुम्हाला आउटपुट 0च येणार आहे. तुम्हाला काय वाटेल की काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण तसं नाहीये. बी तर परमनंटली 0 ला स्टक झालाय. म्हणजे तुम्हाला फक्त ही एक टेस्ट केस दिली त्याच्यावरनं तुम्ही कन्क्लूड नाही करू शकत की तो फॉल्ट डिटेक्ट होतो का नाही. तुम्हाला 8ही केसेस चेक करावे लागणार प्रत्येक केससाठी. प्रत्येक ह्या केससाठी तुम्हाला हे 8 टेस्ट करायचे. जिथं चुकीचं आउटपुट मिळेल तिथं मार्क करायचं, एवढं लक्षात ठेवा. बरोबर आहे. जिथं चुकीचं आउटपुट मिळेल तिथं मार्क करायचं. बरोबर आहे. इथं मिळतंय का चुकीचं आउटपुट? नाही, 0च मिळतंय, मार्क नाही करायचं. तिसरी केस कन्सिडर करा 0 1 0. हा, आता ह्या केसमध्ये तुम्हाला मिळणार बघा चुकीचं आउटपुट. एक्सपेक्टेड नाही, इथं या केसमध्ये पण मिळणार नाही चुकीचं आउटपुट. 0 1 0 हे तुम्ही टेस्ट अप्लाय केलाय, पण बी कुठे ओरिजिनल 0 ला स्टक झालाय. बरोबर आहे. त्यामुळे इथं बी 0 अज्युम करायचा. आउटपुट एक्सपेक्टेड काय? 0. बी 0 अज्युम करून सुद्धा तुम्हाला 0च मिळते, त्यामुळे ही पण केस डिटेक्ट होत नाही. नेक्स्ट केस कडे जायचं 0 1 1. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय? 1. पण आपला बी कुठे स्टकॅट झालाय? 0 ला. 0 म्हणायचं, 0 0 1 चं ते आउटपुट मिळणार. 0 0 1 चं आउटपुट काय? 0. एक्सपेक्टेड काय आहे? 1. हा, इथे तो फॉल्ट डिटेक्ट होतोय, राईट. ह्या केसमध्ये तो फॉल्ट डिटेक्ट होतोय 0 1 1, राईट. बट बी स्टक ॲट 1, so we will mark this fault. Next 1 0 0. B by default 0 आहे, त्यामुळे हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार नाही. नेक्स्ट 1 0 1. B 0 आहे ऑलरेडी, त्यामुळे इथे पण तुम्हाला बरोबर आउटपुट मिळणार. 1 1 0. हा, ह्या केसमध्ये बघा ओरिजिनल इनपुट आहे 1 1 0, त्याने एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे 1, पण आता B 0 अज्युम करायचं, त्यामुळे 1 0 0. 1 0 0 इज 1, यू आर गेटिंग 1 ऑल्सो. हा पण फॉल्ट डिटेक्ट होत नाही. 1 1 1 हा ओरिजिनल आहे, पण बी कुठे आहे? 0 ला स्टक आहे. बी इथं 0 अज्युम करायचा. 1 0 1. 1 0 1 1. हिअर ऑल्सो यू आर गेटिंग 1. इथे पण हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार नाही. त्यामुळे फक्त बी स्टक ॲट 0 हा कुठल्या टेस्ट वेक्टरनी डिटेक्ट होतोय? 0 1 1, राईट. ए स्टक ॲट 0 हा कुठल्या टेस्ट वेक्टरनी डिटेक्ट होतोय? या 4. 1 0 0 द्या, 1 0 1 द्या, 1 1 0 द्या, 1 1 1 द्या. या चारही टेस्ट वेक्टरनी ए स्टक ॲट 0 फॉल्ट डिटेक्ट होतोय. ह्या 3 केसनी ए स्टक ॲट 1 फॉल्ट डिटेक्ट होतोय. बी स्टक ॲट 0 मात्र ह्या एकाच केसने डिटेक्ट होतोय. सिमिलरली बी स्टक ॲट 1 बघा, आता बी स्टक ॲट 1. चला करा, परत 4 केसेस कन्सिडर करायच्या. B stuck at 1. B is what? W2. Okay. So here stuck at 1. 0 1 0. ओरिजिनल तुम्ही 0 0 0 दिलाय, पण B stuck at 1 आहे, त्यामुळे इथे तुम्ही B काय अज्युम करायचा? 1. बरोबर आहे. 0 1 0. सांगा सांगा. 0 1 0 म्हणजे ही केस फॉलो होणार. 0 1 0. आउटपुट 0च मिळत आहे, इथे पण 0 आहे. दिस केस इज नॉट, म्हणजे ह्यानी हा फॉल्ट डिटेक्ट होत नाही. नेक्स्ट केस 0 0 1, राईट. बट B you have to assume 1. B you have to assume 1. सो येस, इथे आपल्याला एक्सपेक्टेड आउटपुट काय? 0. पण इथे 1 असल्यामुळे तो आउटपुट काय देणार? 1 देणार. म्हणजे हा फॉल्ट डिटेक्ट होतोय B stuck at 0. You have to mark here. नेक्स्ट 0 1 0. इथे इनपुट पण बाय डिफॉल्ट 1 आहे आणि इथे पण 1 आहे, ते बरोबरच आउटपुट देणार. त्यामुळे ह्या टेस्ट वेक्टरने हा फॉल्ट डिटेक्ट होत नाही. नेक्स्ट 0 1 1. अगेन इनपुट पण 1 आहे आणि बी पण स्टक ॲट 1 आहे, हा पण फॉल्ट डिटेक्ट होणार नाही. नेक्स्ट येस 1 0 0. हा ओरिजिनल टेस्ट वेक्टर आहे, तुम्हाला आउटपुट मिळाला पाहिजे 1, राईट. आता बी मात्र इथं 1 अज्युम करायचं, त्यामुळे तो 1 1 0 चं तुम्हाला आउटपुट देणार 1. पण इथे पण 1 आहे आणि इथे पण 1 आहे, म्हणजे तो जरी फॉल्ट असला तरी तो तुम्हाला आउटपुट चुकीचंच दाखवणार आहे. हा पण डिटेक्ट होत नाही. नेक्स्ट केस 1 0 1. बी 1 अज्युम करायचा. एक्सपेक्टेड आउटपुट आपल्याला 1 आहे, पण बी 1 अज्युम करून सुद्धा 1च मिळत आहे. म्हणजे काय की फॉल्ट असून सुद्धा तो आपल्याला दाखवत नाहीये. ती केस कन्सिडर करायची नाही. वी विल नॉट कन्सिडर दिस केस. नेक्स्ट 1 1 0.
सेम केस, बी बाय डिफॉल्ट 1 आहे आणि इथं पण बी 1 आहे, तो बरोबरच आउटपुट देणार जरी फॉल्ट असला तरी. त्यामुळे ही पण केस येणार नाही. 1 1 1 ही पण केस येणार नाही. काय येणार नाही ही केस? कारण इनपुट पण 1 आहे आणि फॉल्ट पण 1 आहे. म्हणजे जरी फॉल्ट असला तरी तो बरोबरच आउटपुट तुम्हाला दाखवणार. ती केस कन्सिडर करायची नाही. म्हणजे हे बघा, तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगतो आता. केस कुठली कन्सिडर करायची म्हणजे टेस्ट वेक्टर कुठला कन्सिडर करायचा? असा टेस्ट वेक्टर कन्सिडर करायचा की तो फॉल्ट असून, बरोबर आहे, की जर का म्हणजे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल तो फॉल्ट डिटेक्ट करून जेव्हा तुम्हाला चुकीचं आउटपुट मिळतंय तेव्हाच ती केस कन्सिडर करायची. बरोबर आहे. म्हणजे ओरिजिनल टेस्ट वेक्टर 0 देतोय आणि तो फॉल्ट कन्सिडर करून तुम्हाला 1 मिळतोय, तीच टेस्ट वेक्टर कन्सिडर करायची, बाकी कुठलीही करायची नाही. परत रिपीट करतो. ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचं जे आउटपुट आहे त्या फॉल्टनी पण जर का त्याच्यापेक्षा वेगळं आउटपुट मिळालं तरच तो फॉल्ट कन्सिडर करायचा. ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचं आउटपुट बघायचं आधी 0 आहे, त्या फॉल्टनं पण 0 येतोय, नाही कन्सिडर करायचं. ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचं आउटपुट 0 आहे आणि तो फॉल्ट इंट्रोड्यूस करून पण तुम्हाला 1 येतोय, तो फॉल्ट फक्त कन्सिडर करायचा. म्हणजे तो ओरिजिनल वेक्टर तिथं कन्सिडर करायचा. राईट? समजतंय का मी काय म्हणतोय? म्हणजे परत एकदा रिपीट करतो. ओरिजिनल टेस्ट वेक्टर, हे टेस्ट वेक्टर आहेत सगळे, हे 8 तुमचे टेस्ट वेक्टर आहेत. ओके. ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचं जे आउटपुट आहे म्हणजे एक्सपेक्टेड आउटपुट आपण ज्याला म्हणू, बरोबर आहे. जर का त्या ओरिजिनल टेस्ट वेक्टर मध्ये तो फॉल्ट इंट्रोड्यूस करायचा, तो फॉल्ट म्हणजे कुठला, जे केस तुम्ही कन्सिडर केली, बी स्टॅक 0, तर ओरिजिनल मध्ये तो 0च करायचा. बाय डिफॉल्ट तिथं 0च असेल तर ठीक आहे, परत 0च कन्सिडर करायचं. पण बाय डिफॉल्ट तिथे जर का 0 आहे आणि तिथे तुम्ही 1 कन्सिडर केला, त्या केस मात्र मध्ये तुम्हाला थोडंसं वेगळं आउटपुट मिळायचे चान्सेस असतात. म्हणजे डोक्यात फक्त एवढं ठेवा, ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचं आउटपुट कन्सिडर करायचं. फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतरचं आउटपुट हे जर का डिफरंट असेल, याचाच अर्थ त्या ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरनी तो फॉल्ट डिटेक्ट होतोय त्याला टिक करायची. बाकी सगळं सोडून द्यायचं. बाकी कुठलीही केस कन्सिडर करायची. म्हणजे ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचं आउटपुट हे तो फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर जर का वेगळं येत असेल तरच तो टेस्ट वेक्टर कन्सिडर करायचा, म्हणजे त्याला टिक करायची. बाकी कुठलीही केस कन्सिडर करायची नाही. राईट? म्हणजे बघा, बी स्टॅक 1 जो आहे, राईट, तो कुठल्या टेस्ट वेक्टरने डिटेक्ट होतोय? 0 1 0. बाकी कुठल्यानेच तो डिटेक्ट होत नाही. फक्त हा टेस्ट वेक्टर दिला तरच हा बी स्टॅक 1 फॉल्ट डिटेक्ट होतोय, अदरवाईज कुठल्याही ह्यानी होत नाही. राईट? नेक्स्ट, सिमिलरली सी स्टॅक 0. आता मला सांगा तुमचं तुम्ही करून इथं की कुठल्या कुठल्या वेक्टरला मी टिक करायची. डू इट फास्ट प्लीज. सी स्टॅक 0. सी म्हणजे आता W3, म्हणजे W3 आता 0 ला स्टक झालेला आहे. आपला नियम काय? ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचा आउटपुट आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतरचा आउटपुट हे जर का डिफरंट येत असेल तरच त्याला टिक करायची, अदरवाईज करायची नाही. बरोबर आहे? करून बघा. सी स्टॅक 0 इथे बाय डिफॉल्ट 0च आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचा पण 0 आहे आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर पण 0च मिळते. मग हा टेस्ट वेक्टर करायचा का नाही करायचा कन्सिडर? नाही. व्हेरी राईट, नाही करायचा. का? आउटपुट सेमच येते. म्हणजे टेस्ट वेक्टर फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर पण आपल्याला सेमच आउटपुट मिळते. ती केस कन्सिडर करायची नाही. वेगळं मिळत असेल तर फक्त कन्सिडर करायची. नेक्स्ट बघा, 0 0 1 ही करायची का? नाही. नाही. का? कारण आपल्याला ओरिजिनलला पण 0च मिळत आहे आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर पण 0च मिळत आहे. काही उपयोगाचं नाही, नाही करायची कन्सिडर. नेक्स्ट बघा, 0 1 0. नाही. नाहीच करायची. का? सेमच आउटपुट मिळते आपल्याला. नेक्स्ट केस, 0 1 1. Yes, sir, it is correct. त्याला टिक करायची. ह्याला टिक करायची. का करायची? त्याला बघा, करायला लागलं सर ते. हा करा. कारण ओरिजिनल 0 1 1 आहे, एक्सपेक्टेड आपल्याला 1 मिळायला पाहिजे. पण
आता फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर म्हणजे इथं 0 अज्युम केल्यानंतर 0 1 0 म्हणजे ते 0 आउटपुट येते. म्हणजे ओरिजिनल आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतरच वेगळं येतंय का नाही, म्हणजे तो फॉल्ट इथं कन्सिडर करायचा, म्हणजे त्याला टिक करायची. म्हणजे 0 1 1 ला C0 ला सॉरी इथं टिक करायची. Okay. So here we have to tick this 0 1 1 for C0, right? We have to tick this. Next बघा 1 0 0. नाही. नाही. 1 0 1. नाही. 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 का नाही? कारण ओरिजिनलला पण 1 मिळतंय आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर सुद्धा 1च मिळते. म्हणजे काय, तर त्या टेस्ट वेक्टरने हा फॉल्ट डिटेक्ट होत नाहीये, मग तो कन्सिडरच कशाला करायचा. टेस्ट वेक्टर कधी कन्सिडर करायचा, जेव्हा ओरिजिनल टेस्ट वेक्टरचा आउटपुट म्हणजे एक्सपेक्टेड आउटपुट आणि तो फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतरचा आउटपुट हे जर का वेगळं येत असेल तरच तो टेस्ट वेक्टर त्या फॉल्ट साठी कन्सिडर करायचा, म्हणजे त्याला टिक करायची. तो टेस्ट वेक्टर त्या फॉल्ट साठी कन्सिडर करायचा. जर का एकच आउटपुट येत असेल सोडून द्यायचा, विचार सुद्धा करायचा नाही. नेक्स्ट केस सांगा 1 1 0. नाही. नाही. आणि लास्ट केस 1 1 1. नाही. नाही. का, कारण ओरिजिनलनं पण 1च येत आहे आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर पण 1च येत आहे, म्हणजे त्याचा काय उपयोग नाही. वेगळं यायला पाहिजे तरच त्याचा उपयोग. व्हेरी राईट. आता नेक्स्ट केस C स्टक ॲट 1. आता सेम प्रोसिजर करा. आता C मतलब मीन्स W3 1 ला स्टक झालेला आहे, म्हणजे इथं आता सगळीकडे 1 अज्युम करून बघायचं. म्हणजे आधी ओरिजिनल बघायचं, मग 1 इंट्रोड्यूस करून बघायचं. सेम येतंय का, येतंय, कन्सिडर नाही करायचा. वेगळं येतंय, येतंय, मग कन्सिडर करायचं. चला सांगा 0 0 0. फॉल्ट इज C स्टक ॲट 1. हा टेस्ट वेक्टर कन्सिडर करायचा का या फॉल्ट साठी? नाही. नाही. व्हेरी राईट. नेक्स्ट 0 0 1. हा कन्सिडर करायचा का टेस्ट वेक्टर या फॉल्ट साठी? कुठला फॉल्ट आहे? C स्टक ॲट 1. नाही. नाही. व्हेरी राईट. नेक्स्ट 0 1 0. येस सर. येस. का करायचा? कन्सिडर करायला. व्हेरी राईट. कारण ओरिजिनल 0 1 0 न ओरिजिनल आउटपुट आहे 0, पण आता फॉल्ट इंट्रोड्यूस केला म्हणजे आपण हे W3 1 ला घेतल्यावर आउटपुट काय येत आहे? 1 येत आहे, की जे चुकीचं आहे. मग ह्या केसमध्ये हा फॉल्ट कन्सिडर करायचा. केला. नेक्स्ट 0 1 1. नाही. नाही. हा पण नेक्स्ट नाही. 1 0 0. 1 0 हा 0. पण नाही. नाही. व्हेरी राईट. नेक्स्ट नाही. 1 0 1. नाही. हा पण नाही. पण 1 नाही. 1 0. हा पण नाही. आणि हा पण लास्ट नाही. आणि खालचं कुठलं? व्हेरी राईट. म्हणजे C स्टक ॲट 1 नाही. हा कुठल्या टेस्ट वेक्टरनं डिटेक्ट होत आहे? फक्त 0 1 0. 0 1 0. सिमिलरली आता हा D कन्सिडर करायचा आहे. आता हा D इथे थोडा आता डोकं वापरून करा. चला सांगा D स्टक ॲट 0. आता इथे टेस्ट वेक्टर नाही. आता तुम्हाला आधी ह्या इनपुटचं इथलं आउटपुट कॅल्क्युलेट करून घ्यावं लागणार आणि मग तुम्हाला F म्हणजे हे एक्सपेक्टेड आउटपुट बघावं लागणार. आता इथे थोडंसं तुम्हाला डोकं वापरावं लागेल. सांगा D स्टक ॲट 0. बोला. फर्स्ट केस 0 0 0. हा फॉल्ट होईल का पहिल्या केसनं डिटेक्ट? नाही. नाही होणार. व्हेरी राईट. का नाही होणार? करून बघायचं. इथं 0 0 अँड 0 0.
बरोबर आहे, 0 ऑर 0 0 आणि हा स्टकॅट पण 0लाच आहे. म्हणजे इथे इनपुट आपल्या टेस्ट व्हेक्टरचं एक्सपेक्टेड आउटपुट पण 0च येत आहे आणि हा 0ला घेतला तरी 0च येत आहे. किंवा तुम्ही अजून सिम्प्लिसिटीसाठी काय करू शकता, यू कॅन डू दिस लाईक की आता हे अज्युम करायचं की नाव दिस इज परमनंटली स्टक ॲट 0. बरोबर आहे, परमनंटली स्टक ॲट 0 म्हणजे ह्याचं इथे काही आउटपुट येऊ द्या, हा 0ला स्टक होणार आहे. आणि मग आता हे सगळ्या टेस्ट केसेस चेक करा. नेक्स्ट 0 0 1 डिटेक्ट होतोय का हा फॉल्ट बघा. नाही. नाही होणार. नेक्स्ट नाही. 0 1 0 0 1 0 नाही. नाही. नेक्स्ट नाही सर. 0 1 1 0 1 1 होतोय सर. होणार इथं का? होतोय. हा, इथे होणार का? एक्सपेक्टेड काय आहे 1. मात्र इथे 0 अज्युम केल्यावर 0 1 1 म्हणजे 0 1 1 0 इथे येणार, 1 अँड विथ अँड 1 एक्सपेक्टेड 1 ऑर विथ 1 1 यायला पाहिजे, पण डी हा 0ला आहे म्हणजे 0 ऑर विथ 0 0 येणार. म्हणजे एक्सपेक्टेड आहे 1 पण मिळतंय काय तुम्हाला 0, म्हणजे हा आपल्याला कन्सिडर करावा लागणार. नेक्स्ट 1 0 1 सॉरी 1 0 0 नाही. नाही. कारण का? पण नाही होत. एक्सपेक्टेड पण 1च आहे आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर सुद्धा 1च मिळतंय. जे सेम आहेत ते कन्सिडर करायचं नाही. वेगळं आउटपुट मिळालं तर तो फक्त कन्सिडर करायचा, एवढं डोक्यात ठेवा. नेक्स्ट 1 0 1 1 0 1 नाही होणार इथं पण नाही. हा, कारण का एक्सपेक्टेड आणि फॉल्ट इंट्रोड्यूस केल्यानंतर सुद्धा सेमच मिळतंय आपल्याला. नेक्स्ट 1 1 0 नाही. नाही. व्हेरी राईट. आणि लास्ट 1 1 1 नाही. नाही. व्हेरी राईट. म्हणजे डी स्टक ॲट 1 नाही. हा फॉल्ट फक्त 0 1 0 या एकाच टेस्ट व्हेक्टरनी डिटेक्ट होतो. सिमिलरली डी स्टक ॲट 0 हा फॉल्ट फक्त 0 1 1 या एकाच टेस्ट व्हेक्टरनी डिटेक्ट होतो. डी स्टक ॲट 1. हा, कंटिन्यू सांगा लवकर, चला. दिस इज डी. पर्सनल डिटेक्ट होते सर. व्हेरी राईट. हा फक्त फॉल्ट जो आहे तो फर्स्टनी डिटेक्ट होतो. का? 0 0 0 एक्सपेक्टेड काय आहे 0, पण आता डी स्टक ॲट 1 आहे इथे, म्हणजे हा डी आता 1 ला स्टक झालेला आहे. इन्स्टेड ऑफ 0 यू कॅन राईट हिअर 1. म्हणजे आता इथं एक्सपेक्टेड 0 आहे पण डी 1 असल्यामुळे इथं आता तुम्हाला 1 मिळणार आहे, म्हणजे या फॉल्टनी हा फॉल्ट डिटेक्ट होतोय. त्याला टिक करा लगेच. ओके. नेक्स्ट 0 0 1 नेक्स्ट कंडिशन साठी बघा, डी स्टक ॲट 1. एक्सपेक्टेड काय 0 0 0 0 1 च 0 आहे, बरोबर. एक्सपेक्टेड 0 आहे, पण आता डी 1 केल्यामुळे आपल्याला हे मिळते का बघा, 0 1 इथं 0 मिळाला पाहिजे, राईट. अँड देन 0 ऑर विथ 0 0 मिळाला पाहिजे, पण आता इथं डी 1 असल्यामुळे 0 ऑर विथ 1 तुम्हाला 1 मिळणार, म्हणजे हा पण फॉल्ट डिटेक्ट होणार. नेक्स्ट 0 1 0 बघा डिटेक्ट होते का? 0 1 0 एक्सपेक्टेड इथं 0 पण डिटेक्ट होतं. होतो. करेक्ट. व्हेरी राईट. नेक्स्ट केस 0 1 1 नाही होत.
व्हेरी राईट. या केसमध्ये होत नाही डिटेक्ट, ती कन्सिडर करायची नाही. नेक्स्ट 1 0 0. तर पण नाही. नाही होत. व्हेरी राईट. नेक्स्ट केस 1 1 1. होतोय का डिटेक्ट इथं? नाही. नाही. व्हेरी राईट. नाही. म्हणजे डी स्टक ॲट 1 हा फॉल्ट फक्त ह्या पहिल्या 3 टेस्ट व्हेक्टरनीच डिटेक्ट होतो, बाकीच्यानी होत नाही. करेक्ट. लास्ट केस, लास्ट 2 केसेस एफ स्टक ॲट 1. म्हणजे ही सोपी असतात. ह्या 2 केसेस सोप्या आहेत. म्हणजे काय, इथं आउटपुटच तुमचं स्टक ॲट 0 ला झालं. इकडं काही द्या तुम्ही, इथं 0च येणार. मग ते हा फॉल्ट कुठल्या केसमध्ये डिटेक्ट होणार? फक्त की जिथे तुम्हाला एक्सपेक्टेड आउटपुट 0 आहे आणि हे पण परमनंटली 0 ला डिटेक्ट झाले. म्हणजे ह्या पहिल्या 3 केसेस सोडून बाकी सगळीकडे हा फॉल्ट येणार. म्हणजे इथे येणार, ह्या केसमध्ये येणार, राईट, ह्या केसमध्ये येणार, देन ह्या केसमध्ये येणार आणि लास्ट केसमध्ये पण येणार. का? आउटपुट इज परमनंटली स्टक ॲट 0. बरोबर. म्हणजे आउटपुटच तुमचं हे हा परमनंटली 0 ला स्टक झालं. इकडे तुम्ही काही करा, हे 0च दाखवतंय ह्याचा अर्थ. बरोबर आहे. मग या केसमध्ये काय होणार? या केसमध्ये काय होणार? जेव्हा आउटपुट एक्सपेक्टेड 1 आहे पण ते परमनंटली 0च दाखवते, फक्त ह्या केसमध्ये हा फॉल्ट डिटेक्ट होणार. सिमिलरली एफ इज परमनंटली स्टक ॲट 1. हे आउटपुट हा फॉल्ट कुठे डिटेक्ट होणार? जेव्हा एक्सपेक्टेड आउटपुट 0 0 आहे. म्हणजे हे पहिल्या 3 केसेस फक्त. रेस्ट इथे पण एक्सपेक्टेड 1 आहे आणि तुम्हाला मिळतंय पण 1च. त्यामुळे ह्या केसेस कन्सिडर होणार नाही. समजलंय सगळ्यांना? समजलंय का? व्हेरी राईट. आता लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6. आता ह्यातनं तुम्हाला ऑप्टिमम टेस्ट केसेस शोधून काढायच्या. म्हणजे ऑप्टिमम टेस्ट केसेस म्हणजे काय? ह्या 8 तुमच्याकडे आहेत, मग तुम्ही दरवेळी 8च्या 8च देणार का? असं नाही. ह्यातनं बऱ्याचशा केसेस एक टेस्ट केस मोर दॅन 1 फॉल्ट डिटेक्ट करते, ती तिथं कन्सिडर करायची. एक केस मोर दॅन 1 फॉल्ट डिटेक्ट करते. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल आता ही एक केस मी घेतली 1 0 0. त्याने कुठले फॉल्ट डिटेक्ट होत आहेत? ए स्टक ॲट 0 डिटेक्ट होतोय आणि एफ स्टक ॲट 0 डिटेक्ट होतोय. बरोबर आहे. मग ह्याही केसनी हे 2 फॉल्ट डिटेक्ट होत आहेत. मग मी ह्या चारीतली कुठली एक सिलेक्ट करणार? फक्त या चारीतली मी कुठली पण एक सिलेक्ट करणार. म्हणजे आता इथे आपल्याला येणार द टेस्ट व्हेक्टर्स, ऑप्टिमम टेस्ट व्हेक्टर्स. म्हणजे आता या 8तनं तुम्ही फायनल करायचे कुठले 4 किंवा 5 तुम्ही यातनं कलेक्ट करणार किंवा कन्सिडर करणार. राईट. टेस्ट व्हेक्टर्स. मग आता बघायचं, ऑब्झर्वेशन करायचं. हे इथे काही मॅथमॅटिकल रूल नाही. हे फक्त तुम्ही ऑब्झर्वेशन वरनच ठरवायचं की ह्यातले कुठले टेस्ट व्हेक्टर घ्यायचे. हा पहिला कन्सिडर करायचा का 0 0 0. त्याने किती फॉल्ट डिटेक्ट होत आहेत आधी बघायचं. असे टेस्ट व्हेक्टर कन्सिडर करायचे की ज्यांनी मॅक्सिमम फॉल्ट डिटेक्ट झालेले असले पाहिजे. ह्यानी किती फॉल्ट डिटेक्ट होत आहेत? 1 2 3. ओके, इट्स गुड टेस्ट व्हेक्टर. लगेच इथं लिहायचा 0 0 0. हा पहिला झाला. नेक्स्ट 0 0 1. ह्यानी किती फॉल्ट डिटेक्ट होत आहेत? 1 2 3 4. पण आता बघा ओव्हरलॅप होते का नाही? जे 0 0 1 नी डिटेक्ट केलंय, सॉरी 0 0 0 नी जे डिटेक्ट केलंय ते 0 0 1 नी पण केलंय, प्लस ऍडिशनली त्यांनी हा फॉल्ट डिटेक्ट केलाय की जो 0 0 0 0 0 0 नी नाही डिटेक्ट केलेला आहे. त्यामुळे हा टेस्ट व्हेक्टर चुकला, तो खोडायचा. म्हणजे आता 0 0 1 ओव्हरलॅप टेस्ट वेक्टर कन्सिडर नाही करायचे. आता नेक्स्ट बघायचा 0 1 0. हे ओव्हरलॅप आहे. बरोबर आहे. इथं ओव्हरलॅप आहे, इथं ओव्हरलॅप आहे. पण बघा
हा जो एक फॉल्ट आहे तो फक्त ह्यानच डिटेक्ट होतोय 010 ने, त्यामुळे आपल्याला हा कन्सिडर करावा लागणार 010 कॉमा. नेक्स्ट आता बघा 011 हा फॉल्ट ह्या फक्त आणि अशा टेस्ट वेक्टर तर कन्सिडर करायचेच की ज्यांनी तो फॉल्ट फक्त त्या एका टेस्ट वेक्टरने डिटेक्ट होतो, ते तर मग कन्सिडर करावंच लागणार बाय डिफॉल्ट. फॉर एक्झाम्पल आता हा 011 जो आहे त्यांनी हा B0 फॉल्ट डिटेक्ट होतोय, D0 फॉल्ट या एकाने डिटेक्ट होतोय, हा करावा लागणार 011. आता नेक्स्ट बघा ही केस झाली. आता ह्या 4 वेक्टरनी सेम फॉल्ट डिटेक्ट होतात, त्यामुळे चारहीपैकी कुठलीही एक करा. आपण ही पहिली करू 100. राईट. आता हा तुमचा झाला टेस्ट सेट किंवा टेस्ट व्हेक्टर. म्हणजे आता ह्या सर्किटला हे 4 फक्त अप्लाय तुम्ही टेस्ट व्हेक्टर केले की सगळे फॉल्ट डिटेक्ट होणार. म्हणजे ह्याच्यावरनं कन्क्लुजन काय काढलं, ह्या सर्किटला हे तुम्ही 4ही टेस्ट वेक्टर अप्लाय केले की हे सगळे फॉल्ट डिटेक्ट होतात. दिस इज हाऊ स्टकॅट फॉल्ट मॉडेल वर्क्स. हे असं मॅन्युअली करावं लागतं. आणि मग त्या 8तनं कधी असं, आणि असं काही कंपल्सरी नाही की 4च येतील, काही काही केसमध्ये 5 येतील, काही काही केसमध्ये 7 येतील, काही काही सर्किटमध्ये 3 सुद्धा येतील की 3 फक्त आणि सगळे फॉल्ट डिटेक्ट होतात. दॅट इज टोटली डिपेंड अपॉन तुमचं सर्किट कसं आहे त्याच्यावर. तुमचं कॉम्बिनेशनल सर्किट कसं आहे त्याच्यावरनं ते किती टेस्ट वेक्टर येणार ते दिसतात. फक्त एक कॉमन लॉजिक काय की जेवढं कॉम्प्लेक्स सर्किट तेवढे जास्त टेस्ट वेक्टर लागणार, जेवढं सिंपल सर्किट तेवढे कमी टेस्ट वेक्टर लागणार. हा फक्त एवढं फिक्स की सगळे टेस्ट वेक्टर कुठल्या सर्किटला लागणार नाही. म्हणजे जर का तुमचं 4 इनपुट आहे तर 16च्या 16 कुठेच लागणार नाही. यू विल गेट 12 ऑर मॅक्स टू मॅक्स 30. दॅट्स इट. 13 टेस्ट वेक्टर मध्ये सगळे फॉल्ट कव्हर होतात. राईट. आणि हे त्या टेस्टिंग इंजिनियरवर डिपेंड आहे की तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने ते फॉल्ट आयडेंटिफाय करताय किंवा ते टेस्ट वेक्टर आयडेंटिफाय करताय. समजलंय का? धिस इज हाऊ द स्टकॅट फॉल्ट मॉडेल वर्क्स, किंवा हे असं केलं जातं ऍक्च्युअली. हे खूप आपण सिंपल सर्किट कन्सिडर केले, ह्याच्यापेक्षा कॉम्प्लेक्स सर्किट असतात. मग ते काय असं आपल्यासारखं पेन आणि पेपर घेऊन मॅन्युअली करत बसत नाही. मग त्यासाठी टेस्ट बेंच कोड लिहितात ते आणि बघतात की बाबा हा फॉल्ट डिटेक्ट होतोय का. टेस्ट बेंच कोड त्याचसाठी लिहायचे असतात. Actually, that is for the simulation purpose, but there are some additional simulation softwares are available, right, to test that complex combinational circuit. बरोबर आहे. काय फक्त प्रत्येक सर्किट मध्ये काय अँड गेट आणि नॉर गेट असतं असं नाही, थाउजंड्स गेट असतात. मग ते कसं तुम्ही फाइंड आउट करतात ते देर आर सम रेडीमेड सॉफ्टवेअर, देर आर सम रेडीमेड व्हॉट वी कॅन से टेस्ट व्हेक्टर्स, राईट, ऑटोमॅटिक टेस्ट पॅटर्न जनरेटर. बरोबर आहे. ते तुम्ही करून टेस्ट, आणि मग त्यातनं फायनली आपण ठरवायचं की बाबा कुठले ऑप्टिमम टेस्ट वेक्टर तुम्ही घेऊ शकता त्या लिस्ट मधनं. म्हणजे की जसं आता आपण हे 8 आहेत आपल्याकडे, पण हे आपण 8तनं हे 4 आपण सिलेक्ट केले की बाबा एवढे टेस्ट वेक्टर तुम्ही दिले की ह्यातला प्रत्येक फॉल्ट डिटेक्ट होतोय. म्हणजे तुम्हाला हे 8 द्यायची गरज नाही, हे 4 द्या, सगळे फॉल्ट डिटेक्ट होतात. हे समजलंय? समजलंय का सगळ्यांना? Okay, all of you. Do you got the concept how actually manually stacked fault model works? समजलंय? Krishna, then Shivraj. Aditya Kashid. Did you get how actually it works manually, stacked fault? In tomorrow's lecture, again, in the same way, we are going to discuss one more circuit. Okay. But the basic concept
Have you understood? समझ ले? Yes, sir. Okay, fine. So for today we will stop here. In next lecture again we will continue with the one more circuit. Okay.